हेलो एवरीवन। तो ମୁଁ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି ହେଲା କି ତମର ଏଲସିଏମ ଆଉ ଏଚସିଏଫ ରୁ ମୁଁ ଏଲସିଏମ ଟା ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଚସିଏଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛି। 2 ରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଚସିଏଫ ତମର ସରିଯିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ତମର ଏଇ ୱିକରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ତମେ ଓଡିଶାର ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦବ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ଓଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ସିଏଚଏସଏଲ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ଯେକୌଣସି ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ, ମେନ୍ସୁରେସନ 2D ଆଉ 3D ରୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରୁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ପଡୁଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମକୁ 2 ରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମେନ୍ସୁରେସନ 2D ଆଉ 3D ମିଶିକି 3 ରୁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଲେକ୍ଚରରେ ମେନ୍ସୁରେସନ 2D କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लारिटी सहित आम गोटे गोटे पूरा बेसिक रु एडवांस लेवल पर्यंत पढ़िए। मेन्सुरेशन 2D को आम टार्गेट रखा 9 ରୁ 10 क्लास रे शेष करिया 9 ରୁ 10ଟା क्लास रे तमरो शेष करिया पई। जदि लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस हबो जेमिति कि प्रत्येक क्लास जदि 2 घंटा लखे हिजिवो ताले 5 ରୁ 6ଟା क्लास रे तमरो मेन्सुरेशन 2D सरी जिवो हैला। तो फास्ट टाइम जानिबा जे मेन्सुरेशन 2D रे आमे कोन कोन पढ़िबा। देखो एइथिरे हमको चारिटा ही जिंस पढ़िबार अछि। त्रिभुज विषय हम पढ़िबा, ट्रायंगल हैला। तापरे क्वाड्रिलेटरल, लैटरल चतुर्भुज, त्रिभुज पढ़िबा, चतुर्भुज पढ़िबा, तापरे हमें पढ़िबा वृत्त, सर्कल, तापरे हमें लास्ट टॉपिक जोटा पढ़िबा बहुभुज माने कोन पॉलीगन हैला। एई चारिटा जाक टॉपिक हमें मेंसुरेशन 2D रे कवर करिबा। आ एई चारिटा जाक टॉपिक रु जेमिति हेले भी तम एग्जाम रे तमे ओडिसा रो जेकोनोसी एग्जाम दबो सेथिरे 2 ରୁ 3ଟା क्वेश्चन तमरो डायरेक्टली सेथिरे पचारिबो हैला। तमे क्लास को अटेंड करिकि से 2 ରୁ 3ଟା क्वेश्चन तमरो जो आसुची बेसिक बेसिक क्वेश्चन आसुची, किंतु बेले बेले तमरो डीप लेवल रो क्वेश्चन भी आसुची हैला। एई क्लास रु ही तमे से क्वेश्चन की तमे आराम से से एग्जाम रे कवर करि परिबो। तो सबुटु फास्ट यूनिट हम स्टार्ट करिबा मेंसुरेशन 2D रो ट्रायंगल। कौन स्टार्ट करियो मेंसुरेशन 2D रो हमें ट्रायंगल स्टार्ट करिया। देखो आमे मेंसुरेशन 2D स्टार्ट करिया पूर्वरु फास्ट हमको बुझिया ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ डायमेंशन कोन। एठी जो डी लिखिस तार अर्थ कोन, तार अर्थ होची डायमेंशन। डायमेंशन यार अर्थ हमको फास्ट बुझिया ପାଇଁ पड़िବ। देखो आमे जदि एठी गोटे समतल रे गोटे बिंदु नवा जदि तार आमे लेंथ मापी परिबानी कि ब्रेथ मापी परिबानी कि हाइट मापी परिबानी। यार लेंथ नाही कि ब्रेथ नाही कि हाइट नाही, एटा को हमें जीरो डायमेंशन फिगर कहि परिबा। कोन जीरो डायमेंशन फिगर, जीरो डायमेंशन। जेमिति कि आमे गोटे कोन नै जिबा, आमे गोटे मन कर नै जिबा वर्ग चित्र। कोन वर्ग चित्र। देखो ई वर्ग चित्र रे आमे ए वर्ग चित्र को आमे कोन करिया गोटे समतल रे अंकन करि परिबा। यार लेंथ आउ ब्रेथ दिटा एक अछि, दिटा जाक समान मानुची किंतु दिटा जाक अछि। तो एटा हिजबो 2 डायमेंशनल फिगर। एटा कोन हिजबो 2 डायमेंशन फिगर बुझियला। जेमिति कि मन कर मु गोटे नेबी एटा कोन, देखो एटा गोटे चित्र मु करूची लुडु 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 जो खेलुछ तार कोन अछि लेंथ भी अछि हैला। तापरे एटा देखो एटा ब्रेथ अछि, ऊपर को देखो हाइट भी अछि। तो लेंथ ब्रेथ हाइट यार तीनटा जाक अछि। तो ये कौन है 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन फिगर जोटा को आमे गोटे समतल रे केबे हेले पेंसिल बा पेन माध्यम रे अंकन करि परिबानी। तार हाइट अछि ना ऑलरेडी, हेटा को आमे केमिति अंकन करिया। तो सेटा सब बेले गोटे 3D फिगर हो। ताको तीनटा डायरेक्शन रे आमे मेजरमेंट करि परिबा। लेंथ तार मापी परिया, ब्रेथ मापी परिया, ऊपर को से केतिक अछि हाइट भी मापी परिया। किंतु 2 डायमेंशन फिगर रे केवल लेंथ आउ ब्रेथ ही मापी परिबा, तार हाइट नाही हैला। 2 डायमेंशन फिगर जेमिति कि कोन कोन एग्जांपल रे तमर हेजिवो ट्रायंगल। एटा गोटे 2 एबे 2D आमे पढुसे तो 2 डायमेंशनल फिगर गुरा हम एठी तुमको देखे। देखो 2D रे आमे कोन पढिया ट्रायंगल पढिबा, तापरे वर्ग चित्र पढिबा, कोन आयत चित्र पढिबा,
ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପଢିବା ହେଲା, ପଲିଗନ ପଢିବା, ଏଇଗୁରା ସବୁ କଣ ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର। ତ ଟୁ ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଗର ରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ଆମେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ? ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି ବେସିକ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରିସୀମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପେରିମିଟର କଣ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ପେରିମିଟର। ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା ହେଲା। ଦେଖ ପରିସୀମା ହଉଛି ସେଇଟା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଟୁ ଡି ଫିଗର, ଯେମିତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁ ଡି ଫିଗର, ତ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଟା ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାର ବାଉଣ୍ଡେରୀ ଟା ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ଟୋଟାଲ ଟା ଯେତିକି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରିସୀମା। ଯେମିତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। କଣ ହେଇଛି? ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ତାର ବାଉଣ୍ଡେରୀ ଦେଖୁଛ, ମନେକର ଏଇ ବାଉଣ୍ଡେରୀଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ଏ, ଏଇ ବାଉଣ୍ଡେରୀଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ବି, ଏଇ ବାଉଣ୍ଡେରୀଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ସି। ତ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ତାର ଚାରି ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ପରିସୀମା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାକୁ କଣ କହିବା? ପରିସୀମା ବା ପେରିମିଟର। ଇଂଲିଶରେ ପେରିମିଟର କହିବା, ଓଡିଆରେ ପରିସୀମା। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ କୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଥିବ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପେରିମିଟର କହିବା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ସରକମଫେରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ସର୍କୁଲାର ପାଥ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କର୍ଭ ପାଥ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ସରକମଫେରେନ୍ସ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବ। କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ଚାରି ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପରିସୀମା କହିବା। ପରିସୀମା ଯାହା, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପେରିମିଟର କହିବା। ପରିସୀମା ଯାହା, ପରିଧି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତ ଯଦି ଥିବ, ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଯଦି ଚିତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ପରିସୀମାକୁ ଆମେ ପରିଧି ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ, ଏଇ ପରିଧିକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କଣ କହିବା? ସରକମଫେରେନ୍ସ। ସରକମଫେରେନ୍ସ। ଶୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସରକମଫେରେନ୍ସ, ଏଇ ପରିଧି, ଏଇ ପେରିମିଟର, ଏଇ ପରିସୀମା, ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଏକା ଜିନିଷ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ଥିବ, ତାକୁ ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା କହିବା। ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଯଦି ଏମିତି ସର୍କୁଲାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପରିଧି ବା ସରକମଫେରେନ୍ସ କହିବା। ଦିଟା ଯାକର କନସେପ୍ଟ ଏକା, ଯେ କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ଚାରି ପାଖର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡେରୀ, ତାର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ପରିସୀମା କହିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ। ଦେଖ ଏରିଆ। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏରିଆ ମାନେ କଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କହିନୁ ପରିଧି ବା ପରିସୀମା କଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏନୁ ବୁଝେଇଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେକର ଚିତ୍ର ନେଇକି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଦେଖ ଭଲ ସେ ବୁଝ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ଚାଲ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର, ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଅଲଗା କଲର ଟିକେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ନେଲେ ବୁଝି ହବ ଭଲସେ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସୀମା କଥା କହୁଥିଲେ, ୟାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଡ ବୁଜା ହେଇଛି ବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ଏଇତିକ କେତେ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ପରିସୀମା। ବୁଝିହେଲା? ମନେକର ଏଟା ଏ ସେମି, ଏଟା ବି ସେମି, ଏଟା ସି ସେମି। ତ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହଉଥିଲା? ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି। କେତେ ହଉଥିଲା? ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି। ଏତିକି ସେମି ହଉଥିଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଖ
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ ଏଇ ଭିତରଟା ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଜାଗା ଅକୁପାଇ କରିକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିବା। ତ ଏଇ ଭିତରଟା ହିଁ ତାର କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ବୁଝିହେଲା? ପରିସୀମା ହଉଛି ବାହାର ଚାରିପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ଯେତିକି ଜାଗା ସେ କଭର କରିକି ଅଛି ମାଟିରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଦେଖ, ତମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଦିଟା ଟାଇପ ର ପଢିବା। ଗୋଟେ କୋଣକୁ ନେଇକି ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ନେଇକି ପଢିବା। ମେନସୁରେସନ ମାନେ କଣ? ମେନସୁରେସନ ମାନେ ହଉଛି ପରିମିତି। ମେନସୁରେସନ ମାନେ ପରିମିତି, ମାନେ ମିଜରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପଢିବା। ହେଲା, କଣ ମିଜରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ପଢିବା। ଡିଗ୍ରୀ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାର ପରିସୀମା କେତେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, ମାନେ ତାର ବାହୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢିବା, ସାଇଡ କୁ ନେଇକି। ତ ଏଇଠି ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯେତିକ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବାନି। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ, ତାପରେ ଯୋଉ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଏଥିରେ ପଢିବାନି। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଜେମୋଟ୍ରିର ପାର୍ଟ। ଆମେ ଏଥିରେ ବାହୁକୁ ନେଇକି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇଡ କୁ ବେସ୍ଡ କରିକି ଯୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମେ ପଢିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସମବାହୁ ମାନେ କଣ, ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ମାନେ ଇଏ ବି ଏ, ଇଏ ବି ଏ, ଇଏ ବି ଏ, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହବ। ଜେମୋଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢେଇନି, କିନ୍ତୁ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ତମେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଆଉ ତାର ତିନିଟା ଯାକ କୋଣ କେତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏତିକି ତ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିଥିବ। ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ କେତେ, 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପଢିବା। ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଜେମୋଟ୍ରିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ତମର ମେନସୁରେସନରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କଣ ତମର, ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିବ। ସମକୋଣ ମାନେ କଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଲା, ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ସମକୋଣୀ। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖି ଦଉଛି ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଇକ୍ୱିଲାଟରାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ସମବାହୁ। ତିନି ବାହୁ ସମାନ, ତିନି କୋଣ ବି ସମାନ, କେତେ ଲେଖେ, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖେ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଥିଟା ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ, 90 - ଥିଟା। ଏଇଟା ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେବଳ ବେସିକ ନଲେଜ ହିଁ ତମକୁ ଦଉଛି, କିଛି ମାନେ ପଢେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମବାହୁ ଗଲା, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ, ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଟା କଣ, ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ, ଦେଖ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କଣ, ସ୍କେଲେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ସ୍କେଲେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ହେଲା, ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦବ। ସ୍କେଲେନ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ କେହି କାହା ସହ ସମାନ ନୁହଁ। ଇଏ ଇଏ ଏ ସେମି ହେଇପାରେ, ଇଏ ବି ସେମି ହେଇପାରେ, ଇଏ ସି ହେଇପାରେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ, ଗୋଟିଏ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଇଥିବ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଅସମାନ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ଦେଖ, ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ।
ଏଟା କଣ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ହେଲା। ସମକୋଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ଥିବ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ କଣ ହେଇଥିବ ସମାନ ହେଇଥିବ। ତମେ ନବମ କ୍ଲାସ ଦଶମ କ୍ଲାସ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛ। ୟାର ଅର୍ଥ ତମେ ଏତିକି ତ ଜାଣିଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜର ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତ୍ରିଭୁଜର ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଦିଟା ଯାକର ପରିମାଣ ସମାନ ହବ। ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣର ଦିଟା ଯାକ ପରିମାଣ ସମାନ ହବ। ତାମାନେ ଇଏ ଯେତିକି ହବ ଇଏ ବି ସେତିକି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଇଏ 45 ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଆଇସୋସ୍କେଲ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏତିକି ଦେଖିଲ। ଲାଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ତମର ପରିମିତିରେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏବେ ଯେତିକି ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କେବଳ ପରିମିତି ବେସିସ ରେ ହିଁ କହିଲି। ତମକୁ ଜେମୋଟ୍ରି ବେସିସ ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ସ୍ଥୂଳ କୋଣୀ ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏରା ଆମେ ଜେମୋଟ୍ରି ରେ ପଢିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସରି ଏଟା କଣ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ସମାନ, ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ବି ସମାନ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମକୁ ବେସିକ ନଲେଜ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ପଢିବା, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ଦେଖ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ସମସ୍ତେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦବ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସାମ ରେ 90% କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ତମର ଫାଇନାଲି ମେନ୍ସୁରେସନ ଟୁ ବି ମାନେ ରିଏଲ ରେ ତମର ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ନୋଟ ବନେଇବି ତମେ ବି ସେମିତି ନୋଟ ବନେଇ ବନେଇ ହିଁ ଚାଲିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ଯିବନି, କନସେପ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଟାକୁ ବେସ୍ ବୋଲି କହିବା। ବେସ୍ ବା ବି ବୋଲି ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ଭୂମି, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। କଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ଏଟାକୁ କଣ କହିବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ପି ବୋଲି କହିବା, ଓଡିଆରେ କଣ ଲମ୍ବ ହେଲା। ଆଉ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଟାକୁ କଣ କହିବା କର୍ଣ୍ଣ କହିବା ବା ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ। ହାଇପୋଟେନ୍ୟୁଜ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଚ ବୋଲି ଲେଖିବା। ଏଟା କଣ, ଏଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ତମେ ନବମ ଦଶମରେ ପଢିକି ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିନ ତଥାପି ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠୁ ଦେଖିଦବ। ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରେ ତମେ ଗୋଟେ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ ପଢିଥିବ। କଣ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ। ଏଟା କଣ ଦେଖ, ପିଥାଗୋରାସ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରମ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ଲମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର। ପି ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ବି ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଚ ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପି ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଚ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ବି ର ସ୍କୋୟାର, ଆଉ ପି ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଚ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ବି ସ୍କୋୟାର ର
ରୁଟ୍ ଓଭର ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କର। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ b ର ମୂଲ୍ୟ ବି ବାହାର କରିବା। b ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? h ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ p ସ୍କୋୟାର। ଆଉ b ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ ହେଇଯିବ h ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ p ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉ ବାହୁ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯୋଉ ବାହୁ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବେସ ହବ। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହବ? ବେସ ହବ। ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ବୋଲି କହିବା, ଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସେଇ ବେସ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଉପରକୁ ଲମ୍ବ ଟାଇପ ର ଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କହିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ହଉଛି ଏଚ, ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର। ତ ପି ର ସ୍କୋୟାର ବି ର ସ୍କୋୟାର ମିଶିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ ହେବେ। ଏତିକି ତମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହାର କଲେ। କେମିତି? ପି ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ରଖିଲେ ବି ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ ମାଇନସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପି ର ମୂଲ୍ୟ ରୁଟ୍ ଓଭର ଦେଇକି ବାହାର କଲେ। ଠିକ ସେମିତି ବି ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଦେଇକି ବାହାର କଲେ, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ କଣ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଇଟା ବି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର କଣ ଦେଖିବା? ପରିସୀମା ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପି, ଏଟା ବି, ଏଟା ଏଚ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣ, ହେଲା। ତ ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ତାର ଚାରି ପାଖର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ମିଶେଇଦବା। କେତେ ହେଇଯିବ? ପି ମିଶାଣ ବି ମିଶାଣ ଏଚ। ଏଇଟା କିଛି ନୋଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିଛ ଅଲରେଡି। ଏବେ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏରିଆ। ଏରିଆ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ। ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଟାଣିଦବା, ଦେଖ, ଏଇ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ଦିଟା ସମାନ ଭାଗରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଦିଟା ସମାନ ଭାଗରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଦିଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇସାରିଲା। କଣ? ଦିଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଶିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆୟତ। ଦେଖ, ଭଲରେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝ, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରି ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣ ଏଇଟା, ଆରେ ଏଇଟା ବି ତ ପ୍ରସ୍ଥ ନା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇଟା ବି ପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଟାକୁ କାଟିଦିଅ, ଏଇଟା ବି ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରହିଯାଅ। ଦେଖ, ତାମାନେ ଦିଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗଠିତ। ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗଠିତ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯାହା, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ସେଇଆ ନୁହଁ କି? ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ସେଇଆ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଠି ଲମ୍ବ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ମାନିକି ଚାଲ ଏଟା ପି। ଦେଖ, ଏଇଠି ବି ପି। ଏଇଟା ଭୂମି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ମାନିକି ଚାଲ ଏ ବି। ତ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ? ପି ଇଣ୍ଟୁ ବି, ପି ଇଣ୍ଟୁ ବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଲା। ଆମକୁ ଅଧା ଆୟତ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏତିକିର ଏରିଆ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ। ତାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବା। କେତେରେ ଗୁଣନ କରିବା? 2ରେ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଏରିଆ ସୂତ୍ର ଏଠୁ କଣ ଆସିଲା? ପି ଗୁଣନ ବି ବାଇ 2। ଏଇଟାକୁ ତମ ବହିରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? 1/2 ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି। ଭୂମି ମାନେ କେତେ? ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ଭୂମି
ଭୂମି ମାନେ କେତେ ବେସ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଉଚ୍ଚତା ମାନେ କେତେ ହାଇଟ। ହାଇଟ ମାନେ ଏଠି କିଏ ପି। ଆରେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ନୁହଁ କି? ତ ଏଇଠୁ ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କେତେ ହେଇଗଲା? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ହେଲା କେତେ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତ ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ପି ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ଏଚ ଆଉ ତାର ଏରିଆ କେତେ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ହେଲା ଏବେ ଆର ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ପଢିଦବା, ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଲା ବେସିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତମର ହେଇଯାଇଥିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରିବ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି କେତେ? ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର, କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଗୋଟେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ବାହୁରୁ ତାର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆରାମସେ ବାହାର କରିପାରିବା। ହେଲା ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆରାମସେ କଣ କରିପାରିବା? ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏଇ ବାହୁଟା ମନେକର ଦେଇଛି 8 ସେମି, ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା ଦେଇଛି କେତେ 4 ସେମି। ୟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସୂତ୍ର କଣ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି କେତେ 8। 8 ଏଇ ଭୂମିରୁ ଦେଖ ତାର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 4, ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ କଟିଗଲେ 2 ଚଉକ 8 4 ଚଉକ 16 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 16 ସେମି ସ୍କୋୟାର। ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ ଏବେ ଏତିକି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତା ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା। ସରି ଏଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା କରିସାରେ ତାର ବାଗେଇକି ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ହଉଛି ଏ ବି ସି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ୟାକୁ ନେଇକି ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛ ଏ, ଦେଖ ଇଏ ଏ ଅଛି ମାନେ ଆର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ସ୍ମଲ ଏ ନେଇପାରିବା। ଇଏ ବି ଅଛି ମାନେ ଆର ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ସ୍ମଲ ବି, ଆକୁ ସ୍ମଲ ସି ନେଇପାରିବା। ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାଟା ଏଟା କୋଉ ବାହୁ ଉପରେ ଅଛି? ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା ବିସି ବାହୁ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦବା ହାଇଟ୍ 1 ଏଚ୍ 1 ଉଚ୍ଚତା 1। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ବାହୁ ଉପରେ କୋଉ ଉଚ୍ଚତାଟା ଅଛି? ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା ଅଛି, ଏଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ହାଇଟ୍ 2। ଏଟାକୁ କଣ ଦେଇଦିଅ? ହାଇଟ୍ 2। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ହାଇଟ୍ 3। ଏଟା କୋଉ ବାହୁ ଉପରେ ଅଛି? এবି ବାହୁ ଉପରେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା। ହାଇଟ୍ 1 ଟା କୋଉ ବାହୁ ଉପରେ ଅଛି? ବିସି ବାହୁ ଉପରେ ଅଛି। ବିସି ଦେଖ ତମେ ନିଜେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ବିସି, ଏଇ ଉପରେ ହାଇଟ୍ 1 ଅଛି। ଏସି ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ହାଇଟ୍ 2 ଅଛି ଏଠି। এবି ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ହାଇଟ୍ 3 ଅଛି। ତିନିଟା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏବିସି। ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ ସୂତ୍ର କଣ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଆଉ ସେଇ ଭୂମିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣିଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ନାଇଁ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ମନେକର ଆମେ ଏ କୁ ମାନିକି ନବା, ତ ଏ ରେ କୋଉ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି? ଏଇ ଉଚ୍ଚତାଟା, ଏଟା ହଉଛି ଏଚ୍ 1, ତ ଏ ଏଚ୍ 1 ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଭୂମି, ତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚତା କିଏ ଅଛି? ଏଚ୍ 2, ତ ଲେଖିପାରିବା ବି ଏଚ୍ 2 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର
ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସି ଟାକୁ ଭୂମି ମାନିକି ଚାଲିବା ତ ତାର ଉଚ୍ଚତା କିଏ? ଏଇଟା h3 ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସି h3। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଯାକୁ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନିପାରିବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଠି କଣ ପକେଇଲେ? ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ପକେଇଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଯୋଉ ଭୂମି ନେଲେ ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ଗୁଣନ କଲେ, ଯୋଉ ଭୂମି ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇକି ଗୁଣନ, ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି, ଏଠି ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏବିସି, ମୁଁ ଏରିଆକୁ କେବଳ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଚିହ୍ନରେ ହିଁ ଦେଇଦଉଛି। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏବିସି ମାନେ ଏଇ ଏବିସି ର ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଏଇଥିରେ ବି 2 ଅଛି, ଏଇଥିରେ ବି 2, ଏଇଥିରେ 2। ଏଇ 2ଟା ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏଥିରେ 2ଟା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? 2 ଗୁଣନ ଏବିସି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଆମେ କଣ କଣ ଲେଖିପାରିବା? AH1 ଇଜିକାଲ ଟୁ BH2 ଇଜିକାଲ ଟୁ CH3, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଲେଖିପାରିବା ନା ଲେଖିପାରିବାନି? ଦେଖ ଏପଟେ ଇଏ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଆସିଗଲା। କଣ ଆସିଗଲା? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଦେଖ 2 ଗୁଣନ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ନା, ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ହେବେ ନା ହେବେନି? ତାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଏଇ A ଗୁଣନ H1 ଇଜିକାଲ ଟୁ B ଗୁଣନ H2, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା AH1 ଇଜିକାଲ ଟୁ BH2 ଇଜିକାଲ ଟୁ CH3 ଇଜିକାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଜିକାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ? ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 2 ଗୁଣିଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ଆସିବ, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା। ଏ ଏ ଇଜିକାଲ ଟୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ, A ଇଜିକାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ C ବାଇ H1 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ ସେମିତି B ଇଜିକାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ H2 ଲେଖିପାରିବା। C ଇଜିକାଲ ଟୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଇ H3 ଲେଖିପାରିବା। ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା A directly proportional to 1 by H1, B directly proportional to 1 by H2, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। C directly proportional to 1 by H3, ହେଲା, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ? ଏଇ ସବୁରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇ A ଅନୁପାତ B ଅନୁପାତ C, A ଅନୁପାତ B ଅନୁପାତ C ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? A by H1 ଅନୁପାତ 1 by H2 ଅନୁପାତ 1 by H3। ଏଇଟାକୁ ତମେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖ। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଡେରିଭେସନ କଲି ତମେ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଡେରିଭେସନ କୁ ତମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତମେ କେବଳ ତମର ମତଲବ ଏତିକି, ଏଇ ଅନୁପାତଟାକୁ ମନେ ରଖ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର, ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ, ବାହୁ ମାନେ କଣ? ସାଇଡ, ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖ। ହାଇଟ ସହ ସବୁବେଳେ କଣ? ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ସାଇଟ ଯଦି ବଢିବ ହାଇଟ କଣ? କମିଯିବ। ଆଉ ସାଇଟ ଯଦି କମିଯିବ ହାଇଟ ବଢିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହାବି କିଛି କହିଲି ତମକୁ ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ କହିଦଉଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହବା ପାଇଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ସିମ୍ପଲ ଲେଖିଲି ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇଠୁ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ପୁରା ସର୍ଟ ରେ କହୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖ। ଏରିଆ ଅଫ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ସିମ୍ପଲ ତାର ସୂତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଏଠି। ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଥିବ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ବେସ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୂତ୍ର। ତୁମେ ଏଇଟା ନୋଟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ସାଇଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ହାଇଟ, ଏଇଟା ବି ତମେ ନୋଟ କରିବ। ଏଇଥିରେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି, ଏଇଟା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟ କର। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖ, ସାଇଡ ଯଦି ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ହାଇଟ ହବ ତ ସାଇଡ A B C ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କଣ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାର ଅନୁପାତ କାହା ସହ ସମାନ ହବ? 1 by H1 ଅନୁପାତ 1 by H2 ଅନୁପାତ 1 by H3। ଏତିକି ତମେ ନୋଟ କର।
ହେଲା ଏଥିରୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ସାଇଡ ଟା କେମିତି ହାଇଟ ସହ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହବ। ଆଉ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଏଠି ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇନି, ଏତିକି ବାଇ ଏତିକି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, এইটা ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ବା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଏତିକି। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯଦି ବଢିବ ଏଇଟା ବି ବଢିବ, ଯଦି ଏଇଟା କମିଯିବ ଏଇଟା ବି କମିଯିବ, ଏଇଠି ଯାହା ହବ ଏଇଠି ସେୟା ହବ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ବୁଝିଲ। ଯଦି ସେମ ଜିନିଷ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ୱାନ ବାଇ କରିକି, ତଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ୟାର ଅର୍ଥ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ। ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଟା ଯଦି କମିବ, ଏଇ ତଳେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଟା, ଏଟା ଯଦି ବଢିବ ଏଟା ତଳେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଟା କମିଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି କମିଯିବ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ବଢିଯିବ, ଓଲଟା ହବ ହେଲା। ଏତିକି ବେସିକ ଜିନିଷ ତମେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ତ ପଢିଥିବ, ଏତିକି ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ସାଇଡ ଅଛି, ଏଠି ହାଇଟ ଅଛି, ସାଇଟ ଯଦି ବଢିଯିବ ହାଇଟ କମିଯିବ, ଆଉ ସାଇଟ ଯଦି କମିଯିବ ହାଇଟ ବଢିଯିବ। ଏଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବୁଝେଇକି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ସରି ସରି ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ବାକି କରିଦଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେକର ସାଇଡ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ। ଦେଖ ଏଇ ସାଇଡ ଏତିକି ଅଛି, ଏତିକି ଅଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚତା ଟା ଦେଖ କଣ ଏତିକି ଅଛି, ସାଇଡ ଟା କଣ ଅଛି, ଛୋଟ ଅଛି, ସାଇଡ ଟା ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚତା ଟା ତା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ସାଇଡ ଟା ମୁଁ ବଡ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ମନେକର, ସରି ଦେଖ ମୁଁ ସାଇଡ ଟା ଯେତେ ବଡ କରିଦେଲି ହାଇଟ ଟା ଟିକେ କମିଗଲା, ମୁଁ ଏଠି ସାଇଡ ଟା ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଲି ହାଇଟ ଟା ଦେଖ ବଢିଗଲା। ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଆର ସାଇଡ ଟାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ ଏଇ ହାଇଟ ଟା ଆହୁରି କମିଯିବ ହେଲା। ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ, ସାଇଡ ବଢିଲେ ହାଇଟ କମିବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ଏରିଆ ର କନସେପ୍ଟ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଭୂମି ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଭୂମିରୁ ଉଚ୍ଚତା ଥିବ, ତମେ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ପକେଇକି ବାହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଯୋଉଟା ତମର ୟୁନିଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ କୌଣସି ଟୁ ଡି ଫିଗର ର, କୌଣସି ଟୁ ଡି ଫିଗର ର ତମେ ଯଦି ପରିସୀମା ବାହାର କରିବ, ଆଚ୍ଛା ପରିସୀମା ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଆ କହିଥିଲି ଯେ ତାର ଚାରି ପାଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ଚାରି ପାଖର କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଲେନ୍ଥ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କଣ ଲେନ୍ଥ ବା ଲମ୍ବା କେତେ ସିଏ ଚାରି ପାଖଟା, ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କୋଉ ୟୁନିଟ ରେ ଆସିବ, ଆନ୍ସର ଯାହା ବି ଆସିବ ସେମିରେ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ମିଟରରେ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କିଲୋମିଟରରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ କଣ ସେମିରେ ଆସିବନି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ସେମି ସ୍କୋୟାର ରେ ଆସିବ, କିମ୍ବା ମିଟର ସ୍କୋୟାର ରେ ଆସିବ, କିମ୍ବା କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ଆସିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ କଣ ବା ଏରିଆ, ଏରିଆ ସେମି ସ୍କୋୟାର ରେ ଆସିପାରେ, ମିଟର ସ୍କୋୟାର ରେ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣ, ବେସିକ ଜିନିଷ। ପରିସୀମା ଟା ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ସିମ୍ପଲ ସେମିରେ ଆସିପାରେ, ମିଟରରେ ଆସିପାରେ, କିଲୋମିଟରରେ ଆସିବ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେମି ସ୍କୋୟାର, ମିଟର ସ୍କୋୟାର, କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର, ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ନେଇଥିବ ତାର ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଟୁ ଡି ର ତମେ ଯେତିକ ଫିଗର ପଢିବ ସବୁ ଫିଗର ପାଇଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିବି। ଦେଖ ଫର ଏନି ଟୁ ଡି ଫିଗର,
ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସାଇଡ, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ପେରିମିଟର। ୟାକୁ ନେଇକି ତମର ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟପିକ ରୁ ୟାକୁ ନେଇକି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝ। ପେରିମିଟର, ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଏରିଆ। ଦେଖ ସାଇଡ ମନେକର ଏଠି ମୁଁ କେତେ ନେଇଯାଇଛି x, ସାଇଡ ମନେକର x, ଛାଡ x କାଟିଦିଅ। ଦେଖ କୌଣସି 2D ଫିଗର ର ସାଇଡ ମନେକର ଦେଇଛି ମାନେ ବାହୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, କଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ବାହୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ସେଇ ବାହୁରେ ଆମେ ଯଦି ମନେକର କେତେ ଗୁଣନ କରିବା x ଗୁଣନ କରିବା, ଗୁଣନ କଲେ କେତେ x। ସେ ପଚାରିଥବ ଯେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇ ତିନିଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ବାହୁରେ ତମେ କଣ କରିବ, ଏତିକି ଏତିକି ସବୁ ପ୍ରତି ବାହୁରେ କେତେ x ଗୁଣନ କଲ, x ଜାଗାରେ 2 3 4 5 ଯାହା ଦେଇଥାଏ, ତ ପେରିମିଟରରେ କେତେ ବଦଳିବ, ପେରିମିଟରରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ତ ମନେ ରଖିଥା ପେରିମିଟର କେବେ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ପେରିମିଟର ବି x ଗୁଣା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଟା ଦେଖ ସାଇଡ ଟାକୁ ଆମେ କଣ ସେମି କିମ୍ବା ମିଟର କିମ୍ବା କିଲୋମିଟରରେ ମାପି ପାରିବା। ପେରିମିଟର ଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ନା, ତମକୁ ଏଇନୁ କହିଲି ସେଇଟା ବି ସେମି ମିଟର କିଲୋମିଟରରେ ମାପି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ବାହୁ ଯେତିକି ଗୁଣ ହବ ତମେ ପରିସୀମା ବି ସେତିକି ଗୁଣ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଟା x ସ୍କୋୟାର ଗୁଣ ହେଇଯିବ, କେତେ x ସ୍କୋୟାର ଗୁଣ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏରିଆ ଟା x ସ୍କୋୟାର ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଟା କଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଦେଇଛି 3, ଏଟା 4, ଏଟା 5, ଆଉ ଏଇ ଏଟା ଦେଇଛି କେତେ ମନେକର ଦେଇଛି 2 ହେଲା। ତ ୟାର ବାହୁ କେତେ, ୟାର ପରିସୀମା କେତେ ମତେ କୁହ, ପରିସୀମା ପରିସୀମା ବାହାରିବ 3 ମିଶ୍ରଣ 4 ମିଶ୍ରଣ 5, 5 4 9 3 12, ପରିସୀମା ହେଇଗଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି କେତେ 5 ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା କେତେ 2, 2 କି 2 କଟିଗଲା 5 ସେମି ସ୍କୋୟାର ବାହାରି ପଡିଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ ସିଏ କହୁଛି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଉ 3 4 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁରେ ଆମେ 2 ଲେଖେ ଗୁଣିଦବା, 2 ଲେଖେ ଗୁଣିଲେ ନୂଆ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହେଇଯିବ। କଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ନୂଆ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ବାହୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 6 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 4 2 8 ହେଇଯିବ, ଇଏ 10 ହେଇଯିବ। ୟାର ପରିସୀମା କେତେ, ଆମେ ବାହୁକୁ 2 ଗୁଣା ବଢେଇଲେ ପରିସୀମା କେତେ ହେଇଯିବ, 8 6 14 10 24। ଦେଖ ପରିସୀମା ବି 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ବାହୁ ଯେତିକି ଗୁଣ ହବ ପରିସୀମା ବି ସେତିକି ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବାହୁଟା କେତେ ଗୁଣ ହେଇଗଲା, 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ତ ପରିସୀମା 12 ଥିଲା, ମାନେ 12ଟା 2 ଗୁଣ ହେଇକି କେତେ ହେଇଗଲା 24 ହେଇଗଲା। ପରିସୀମା ଟା 2 ଗୁଣ ହେଇକି କେତେ ହେଇଗଲା 24 ହେଇଗଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ବାହାର କରିବ କେତେ ହବ ଜାଣିଛ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତମେ ଯଦି ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ଏଠି x ସ୍କୋୟାର ଗୁଣା ହେଇଯିବ, x ବେଲେ କେତେ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 ଗୁଣା ହେଇଯିବ, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା 5 ଥିଲା, ତ 5 ଇଣ୍ଟୁ 4 ମାନେ 20 ସେମି ସ୍କୋୟାର ବାହାରିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଇଟା ତମକୁ କହିଦଉଛି, କୌଣସି ଫିଗର 2D ଫିଗର ର ତାର ସାଇଡ ମନେକର ସାଇଡ ଟା ଯେତିକି ଗୁଣ ହେଲା, ମନେକର x ଗୁଣା ହେଲା, ତ ପରିସୀମା ଟା ବି ସେଇ x ଗୁଣା ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ x ସ୍କୋୟାର ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା କୌଣସି ତମେ 2D ରେ ଯେତିକ ଫିଗର ପଢିବ ସବୁ ଫିଗର ପାଇଁ ଏଟା କାମ କରିବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଜି ତମେ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥାଅ। ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯୋଉଟା ତମର ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ପରିସୀମା ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଯାହା ପଢିଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ।
जोटा तुम एग्जाम रे टाइम बंचेबे हैला। देखो सेटा तुमको मन रखिया पे पड़िबो। ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଥାଗୋରାସ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ଲେଖିଦେବି ଏଠି ତମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପିଥାଗୋରାସ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ କହିବ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ଦେଖ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ କଣ? ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ, ଏଟା କଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏଚ, ଏଟା ପି, ଏଟା ବି, ଏଇ ପି ବି ଏଚ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ କହିବା ହେଲା। ଦେଖ ଯେମିତି କି 3 4 5 ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ଦେଖିବା। 3 4 5 ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ର ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁଟା କିଏ ହେଇଯିବ? କର୍ଣ୍ଣ ବା ଏଚ ଏଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖ 3 ର ସ୍କୋୟାର ମିଶାଣ 4 ର ସ୍କୋୟାର କର ଦେଖିବ 5 ର ସ୍କୋୟାର ହିଁ ବାହାରିବ। ଏତିକି ହିଁ ବାହାରିବ। 9 16 ଇଏ 25। ଦେଖ 9 ରେ 16 ମିଶିଲେ କେତେ? 25। ତ 3 4 5 ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ତ ଏମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ଲେଖିଦେବି, ସେଇ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିକି ରଖ। ଏ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ into any number ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାକ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ହବ। ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତମକୁ, ଏଟା ମନେ ରଖ। ଯେମିତି କି 3 4 5 ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ, ସେଇଥିରେ ମନେକର ଆମେ 2 ଗୁଣିଦବା। ଏନି ନମ୍ବର 2 ବୋଲି ନୁହଁ, 3 4 5 ତମେ ଯାହା ବି ଗୁଣ ତ କେତେ ଆସିବ? 2 3 6, 2 ଚୌକ 8, 2 5 10। ତ ଏ ଯୋଉ 6 8 10 ଆସିଲା ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ତମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖ। 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 36। 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 64। 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 100। ଦେଖ ଏଟା ମିଶେଇକି ଦେଖ। 6 4 10 0, 3 6 9 1 10 100 ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି? ହେଲା। ତ ଏତିକି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି, ତମେ ମନେ ରଖ। ଫାଷ୍ଟ 3 4 5, ତାପରେ କେତେ? 5 12 13, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ। ଆଉ 7 24 25, ତାପରେ 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? 12 35 35 37, ତାପରେ 13 84 85, ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? 16 63 65, ତାପରେ 20 21 29। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତମକୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ PYQ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 20 21 29। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 20 ଅନେଶତ 101, ତାପରେ ହେଇଯିବ 28 45 53, ତାପରେ ହେଇଯିବ 33 56 65, 33 56 65, ତାପରେ 36 77 85, ଏଇଟା ବି ତମେ ଲେଖ। ତାପରେ 39 80 99, ତାପରେ 48 55 73, ତାପରେ 65 72 97। ତମେ ଏତିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି 8 ଅଧିକ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଥିରେ ଗୁଣାଗୁଣି କରିକି ତମର ତମେ ବାହାର କରିବ। 3 4 5 ରେ 2 ଗୁଣି ଦବ, ହେଇଯିବ 6 8 10। ତାପରେ 3 ଗୁଣି ଦବ, ହେଇଯିବ 9 12 15। ତ ଏମିତି ତମର ତମେ ବାହାର କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯୋଉତିକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମର ଯାହାବି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ହଉଛି, ତମକୁ ଏତିକି ଟ୍ରାଇପ୍ଲେଟ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ ହବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତିକ ତମେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ। ଘୋଷିବନି, ଏଟା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ତମେ ଯୋଉଠି ପଢୁଛ ହେଇ ଆଗରେ ମାରିଦବ, ତମର ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଦେଖା ହବ। ଶୁଣ, ମୋ ମତରେ ଆମେ କାଲି ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ନ କରିକି ମାନେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ପଛେ,
ଆଉ ଯାହା ବି ତମର କନସେପ୍ଟ ଥିବ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଦବା, ତାପରେ ଏକପଟିଆ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଆମେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଶିଖିଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ କେତିକି ଫିଟ୍ ହେଲା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ତମର ରିସେଣ୍ଟ ତମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିଥିଲା, ତମର କିଛି ବି ମୁଁ ଛାଡିନି, ଦେଖ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ନେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ତମର PYQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତମେ ଏତିକ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଣ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଦ perimeter of a right angle triangle is 60। କଣ ଦେଇଛି, ଦ perimeter of a right angle triangle is 60। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ୟା ନାଁ ଦେଇଦେଲି ମନେକର A B C, ଏଟା P, ଏଟା B, ଏଟା H। ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଜିନିଷ। पेरीमीटर माने कौन, परिसीमा, माने P प्लस B प्लस H केते देछि 60 सेमी। अच्छा, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज केते देछि, H टा केते दे देछि, H टा दे देछि केते 26। H टा केते दे देछि 26 हैला। देखो H केते देछि 26 देछि, तो P प्लस B प्लस 26 केते 60 सेमी हो। P प्लस B इज इक्वल टू केते हेजिबो 34 सेमी हेजिबो, एतिके हबो ना। देखो एइठु हमें कोन करिया, P की मने कर हमें नै जिबा 100, B टा हेजिबो 34 माइनस 100, P मिली गला हमकु B मिली गला। हमें सूत्र कोन जानि छे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। P जगह केते पकेया x स्क्वायर, B जगह केते 34 माइनस x रो स्क्वायर इज इक्वल टू H केते, H केते दे 26, 26 रो स्क्वायर। एई इक्वेशन टाकू तमे सॉल्व करदेले x रो वैल्यू बाहर पड़िबो, तापर तमे x रो वैल्यू बाहर करबो 34 माइनस x P B बाहर पड़िबो। एमिति हे कि तमे करिवो हैला। तमरो एते सब करबा किछि आवश्यक नाही। देखो केमिति करिवो, शॉर्ट अप्रोच केमिति करिवो, एग्जाम हॉल रे तमे तेले बसिथिबो एई अप्रोच तमे करिवो, एमिति बेसिक रू करबा किछि आवश्यक नाही। देखो ट्राइप्लेट मु जेतेले कहिथिली, गोटे ट्राइप्लेट केते थिला 5 12 13 एतिकी थिला। जो माने कॉन्सेप्ट भलरे सुनिथिबो से माने ही बुझी परिबो, नहले बुझी परिबो। 5 12 13 हो गोटे ट्राइप्लेट। एइथरे जदि हमें जे कोनोसी नंबर गुणिबा जहा आसीबो सी भी गोटे ट्राइप्लेट। मन कर एथरे हमें 2 गुणिबा केते आसीबो 10 24 26, ये भी गोटे ट्राइप्लेट आसीबो ना आसीबो। हम कहितली ट्राइप्लेट रे सबुठु बड़ नंबर केते, सबुठु बड़ नंबर होची हाइपोटेन्यूज। देखो एठी 26 आसिला ना नहीं, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ, ଏଟା କଣ, ଏଟା ହଉଛି H। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଦେଇଛି, ହାଇପୋଟେନସ୍ ବି 26 ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ 10 ଟା P ହେଇଥିବ, ଏଇ 24 ଟା କଣ ହେଇଥିବ B ହେଇଥିବ। ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା, କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, माने P प्लस B प्लस H 60 हଉଛି कि नहीं, ଆମେ चेक କରିକି ଦେଖିବା। P ମନେ କର ଆମେ ନେଇଯିବା 10, ତାପରେ B ମନେ କର 24, ତାପରେ H କେତେ 26, ଦେଖିବା 60 ହଉଛି ନା ନାଇଁ। 24 ରେ 10 ମିଶିଲେ 34, ମିଶାଣ 26 କେତେ 60 ହେଇଯାଉଛି, परफेक्ट फिट କରୁଛି। ତାମାନେ P ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 10, B ର ଭ୍ୟାଲୁ 24, H ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 26। ଆମକୁ କଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ର ସୂତ୍ର କଣ, हाफ इनटू भूमि, भूमि माने केते B, B ଆମର କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା 24, इंटू उच्चता केते, उच्चता माने P, P केते बाहरी पड़ला 10 इंटू 10, एटा को सॉल्व करदवा। गोटे जिनिस देख 2 एटा 12 रे कटि जीवो, 12 10 केते 120, 120 सेमी स्क्वायर, एटा हे जीवो राइट आंसर। कोटा हे जीवो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए हबनी, सी हबनी, डी हबनी हैला। सिंपल जिनिस मु भाबुची तमे समस्ते बुझी पारथिबो। एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
ଦେଖ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ତ ଏଟା କୋଉଥିରେ ପଡିଥିଲା ଦେଖ ପୂର୍ବର ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା ମୁଁ ସବୁ PYQ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛି 2020 SSC CGL टायर 1 एग्जाम रे पड़िथिला ହେଲା ଏବେ ଆମେ क्वेश्चन नंबर 2 ଦେଖିବା द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर को एग्जाम रे पड़िथिला देखो SSC CGL टायर 1 2021 रे पड़िथिला ହେଲା कौन पचारिछि फाइंड इट्स बेस ये गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ये कौन ये हूँ गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है ए राइट एंगल ट्रायंगल एटा हूँ पी एटा बी एटा एच से कौन देछि एरिया दे देछि अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल एरिया सूत्र कौन हाफ इंटू भूमि केते बी उच्चता केते पी इजिकल टू केते देछि 42 सेमी स्क्वायर सिंपल जिनिस बुझिलो इट्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 1/2 इंटू बी परपेंडिकुलर केते देछि 10 एटा 10 देछि ना नहीं 10 इजिकल टू केते 42 फाइंड इट्स बेस इजी क्वेश्चन हमर सीजीएल भली एग्जाम रे भी भली क्वेश्चन आसुची तो बेस केते हेजिवो ए 10 टा पटे गुणन होई कछि एट पटे हेजिवो 42/10 ए दुईटा पटे जाके गुणी हेजिवो ले केते हे गला 2 2 गुणे 4 2 चौकु 8 बाई 10 हेले केते हेजिवो 8.4 सेमी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हैला एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 एबे हम देखिबा देखो एटा एसएससी सीजीएल मेंस रो क्वेश्चन 2020 मेंस रे एग्जाम ए क्वेश्चन टा आस्तिला किंतु मेंस रो लेवल रो क्वेश्चन नु होय एटा प्री लेवल रो क्वेश्चन हला इन ए ट्रायंगल the length of two sides are 5 and 12 and its area 30 centimeter find the third side of this triangle देखो एठी तुमको डायरेक्टली कहिनी जे एटा को त्रिभुज बोली किंतु साइड केते देछि 5 12 जदि गोटे समकोणी त्रिभुज हेइथिबो ताले तृतीय बाहुटा ऑटोमेटिक 13 आसीबो काहे की एटा गोटे ट्राइप्लेट समकोणी त्रिभुज जदि हेइथिबो एटा जदि 5 हबो एटा 12 हेले एटा ऑटोमेटिक 13 आसीबो सेटा हमें जानिबा केंति एटा गोटे समकोणी त्रिभुज बोली अच्छा जदि समकोणी त्रिभुज हेइथबो ताले आर क्षेत्रफल केते हबो हाफ इनटू 5 इनटू 12 5 इनटू 12 केते सह समान हवा दरकार 30 सह समान हवा दरकार काहे ना केते देछि 30 सेमी देखो आमे देखिबा समान होछ नै 2 16 12 6 5 30 यार अर्थ एठी 5 टा केते p एटा b आ p जोठी रहला b जोठी रहला ता माने ये गोटे समकोणी त्रिभुज माने एटा 5 हैला एटा 12 हैला एटा ऑटोमेटिक 13 सेंटीमीटर हेछि तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल केते 13 सेंटीमीटर एटा तो पूरा सहज क्वेश्चन ता थिला मेंस लेवल रो किछि माने सेमिति किछि नाही प्री टू भी सस्ता क्वेश्चन हैला क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 रे आस्तिला ए क्वेश्चन टा भलो क्वेश्चन टे देख द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4 मन करो एटा गोटे ट्रायंगल रो तीनटा बाहु मन करो ए बी सी याको रेशियो केते देछि 1/2 1/3 1/4 एति देछि and its perimeter is 104 सेंटीमीटर देखो गोटे जिंस मु रेशियो प्रोपोर्शन पर्यंत तुमको पढ़ेनी किंतु एठी गोटे जिंस मु तुमको कहि दोछि जते बेले एमिति दीटा रु अधिक किमा जते भी रेशियो थिबे सबले मन रखि तो एठी एठी तमे जदि गोटे कांस्टेंट टर्म सबुथरे गुणन करिवो सबुथरे सेम टर्म जदि गुणन करिवो गोटे नंबर गुणन करिवो ताले किछि फरक पड़िबो नाही हैला तो रेशियो रे किछि फरक पड़िबोनी सेम रहिबो ता माने देखो एठी हमें एमिति गोटे जिंस गुणन करिवा एठी हमें एमिति गोटे जिंस गुणन करदवा अरे एठी जदि गुणन करिवा किछि फरक पड़िबोनी माने सेम रहिबो तो किछि असुविधा नाही ना हमें ता माने हम कोन गुणन करिवा 2 3 4 रो एलसीएम गुणन करिवा 2 3 4 रो एलसीएम केते 12
କେତେ ହେଇଯିବ 12। ଏଇଥିରେ ବି ଆମେ 12 ଗୁଣନ କରିବା, ଏଇଥିରେ ବି 12, ଏଇଥିରେ ବି 12। ଆଚ୍ଛା 12ଟା କାହିଁକି ଗୁଣନ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟା 12କୁ କାଟିଦବ, କାଟିଦେଲେ ଆମକୁ ସିମ୍ପୁଲ ଅନୁପାତ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। 2 ଚଉକ 12 6 ଅନୁପାତ, 3 ଚଉକୁ 12 ଏଠି 4, ଏଠି 4 3 12। ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଲାଗିଲା, ହେଲା। 6 4 3 ଅନୁପାତ ଆସିଲା। ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ସ পেরিমিଟର ଇଜ 104। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି 6x, ଏଟା କଣ, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ବି ସି, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ, ତାମାନେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ମିଶିଲେ କେତେ 104, ତାମାନେ 6x ପ୍ଲସ 4x, ଇଏ କେତେ ପ୍ଲସ 3x, ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 104। 6 4 10 3 13x, 13x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 104, x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 104/13, 13 ଅଷ୍ଟା 104, ହେଲା। ତାମାନେ ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁ କୋଉଟା। ଆଚ୍ଛା 6 ହବ ନା 4 ହବ ନା 3 ହବ, ନିହାତି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ହବ। ତାମାନେ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ସେଟା 6ରେ ନିହାତି କଟୁଥବ। 6ରେ କୋଉଟା କଟୁଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଟୁଛି, 6 ଅଷ୍ଟା 48, 52 କଟୁନି, 32 କଟୁନି, 26 କଟୁନି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯେହେତୁ କଲେଣି, ଆମେ ବାହାର କରିଦବା, ହେଲା। ତ x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 8, ତ 6x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, 6 × 8 48। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିବାର ହିଁ ନଥିଲା, କାହିଁକି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି, ସବୁଠୁ ବଡ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 4 3 ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ 6 ସବୁଠୁ ବଡ ଏଇ ବାହୁଟା ହିଁ ଆସିବ। ଏଇ ବାହୁ ଆସିବ ମାନେ ଏଠି 6 ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ ଏଟା 6ରେ କଟୁଥିବ। ତେଣୁ ଆଖି କାନ ବୁଝିକି ଅପସନ ବି ଆମର ମାରିବାର ଥିଲା, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବେସିକ ବି କହିଦେଲି, ଆଉ ସର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ବି କହିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ଟାୟାର 1 2021 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମର ଆସିଥିଲା। କଣ ଦେଇଛି, ତ ସାଇଡ ଅଫ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆର 52 56 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 60। ଦେଖ ଏଇଟା ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ଟାୟାର 1 ରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଏତେ ଲେବୁଲ ନୁହେଁ, ହେଲା। ଏଟା ଏମଟିଏସ୍ ଲେବୁଲ ଟୁ ବି କମ ଲେବୁଲ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ତମର ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିଥିଲା। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମନେକର 52, ଆଉ ଗୋଟେ 56, ଗୋଟେ 60। କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହେନି, ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ଏଠି ଜମାରୁ କହେନି, ହେଲା। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ପଚାରିଛି, ତାର ପେରିମିଟର କେତେ, ପେରିମିଟର ମାନେ ପରିସୀମା, ମାନେ ମିଶେଇବ 52 ମିଶାଣ 56 ମିଶାଣ 60, ହେଲା। କେତେ ହେଇଯିବ, 6 2 8 0 8, 5 5 10 6 16, 168 ଯୋଉଟା ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ। ଅପସନ ବି ହବନି, ଅପସନ ସି ହବନି, ଏଥିରେ 168, ଏଥିରେ 168। ଏବେ କଣ ବାହାର କରିବା, ତାର ସେମି ପେରିମିଟର। ସେମି ପେରିମିଟର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା, ମାନେ ଏଇ ପରିସୀମାର ଅଧା, ମାନେ 168/2, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ଚଉକା 84। ଏଇଥିରେ କଣ ଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହବନି, ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 6 କରିବା। An isosceles triangle has a perimeter of 54 centimeter and each of the equal side is 5/80 times the base. Find the length of the base. एसएससी सीजीएल टायर 2 এটা মেন্স লেভেল ର क्वेश्चन। ଦେଖ ଆମେ এটা କେମିତି କରିବା। এটা କଣ ଦେଇଛି, ଆଇସୋସ୍କେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ, ଆଇସୋସେଲ୍ସ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେକର ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ହେଲା। ତାର ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଏଇଟା ବି ଏ, ଏଇଟା ବି ଏ, ବୁଝି ହଉଛି। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସେ କଣ ଦେଇଛି, ଏଟା ଦେଇଦିଅ ଏ, ଏଟା ବି, ଏଟା ସି, ବୁଝିହେଲା। पेरिमीटर ଦେଇଛି 54 ସେମି, पेरिमीटर କେତେ ଦେଇଛି 54 ସେମି, ଏଟାକୁ ବି ନେଇଛ, ହେଲା।
बी ले जाओ कहीं ये बी अच्छी ना सम्मुखीन बाहु भी बी हम एटा ए एटा सी और सी इज इक्वल टू बी कहीं ना दीटा बाहु समान तो पेरीमीटर केते हिसिबे पेरीमीटर देछि माने बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू देछि 54 और बी जति की सी सेति की ए प्लस 2b किंबा 2c इज इक्वल टू 54 सेमि देछि each of the equal side is 5 by 8 time of the base देखो each of the equal side एटा गोटे equal side एटा गोटे equal side माने b आउ c ए दीटा जाक केते हेबे 5/8 टाइम्स माने 5/8 गुणा कार बेस रो माने a रो तो 5/8 a रो हैला फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस माने a रो वैल्यू केते निर्णय करो देखो एटा तमे बुझिछ ना नै भलरे त माने हम एठी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू केते 54 एठी हम लिखिबा a मिश्रण b जगह हम केते लिखि परिबा 5a/8 c जगह केते लिखि परिबा 5a/8 इज इक्वल टू 54 एटा जते बेले मिसेबा 8 एलसीएम जीवो एठी जीवो 8a मिश्रण 5a मिश्रण 5a इज इक्वल टू केते 54 8 5 13 5 18 18a इज इक्वल टू 54 गुणन 8 हैला 18 तिरिकी तो ए रो वैल्यू 3 अष्टा केते 24 केते जीवो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हैला एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करिया एबे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करिया the base of a right angle triangle is 9 semi and its area is 80 centimeter square find the height of the triangle ए क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट क्लास रे करिया ए क्वेश्चन को हमें नेक्स्ट क्लास रे करिया हला आज रो क्लास को हमें एट एंड करिया।